Hello students, welcome to SPB family, welcome to English channel. Today we are going to see the fourth unit poem Ulysses by Alfred Tennyson. Very interesting poem. This poem is entirely different from the three poems which you have seen in the previous classes because it is nothing but a dramatic monologue. So I'll later explain in the intro. So before going to that poem, let's discuss with the author introduction. Alfred Tennyson, the first Baron Tennyson, 6th August 1809 to 6th October 1892, was a British poet. He was a poet laureate of Great Britain and Ireland during much of Queen Victoria's reign and remains one of the most popular British poets. Tennyson excelled at penning short lyrics such as Break, 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 The Charge of the Light Brigade, Tears, Idle Tears, and Crossing the Bar. He wrote verses on classical mythology such as Ulysses, Idylls of the King, and Tithons. Tennyson's use of the musical qualities of the words to emphasize his rhythm and meaning is sensitive. And we can call him as a major poet of Victorian era. 1827, he happened to meet Arthur Henry Hallam, his close friend. Okay, in the intro, see here. In the intro we can say Ulysses is a dramatic monologue in which Ulysses, the king of Ithaca, expresses his undying thirst of adventure overseas. You can see in the Discovery Channel Man versus Wild. You can happen to see so many adventures he does. Is it or not? Like that, here the king of Ithaca express his undying thirst of adventure overseas. He has written this poem in memory of Arthur Henry Hallam, who died at very young age. And he says that death is not the end for both Arthur and Ulysses. Okay, I told you no. So this is nothing but a dramatic monologue. So what is dramatic monologue? First we'll discuss. And what is so here he's see in this text they have given the poem Ulysses is a dramatic monologue that contains 17 lines in a blank verse. So you should know what is blank verse and what is free verse. So see, I'll explain it one by one. What is dramatic monologue? A dramatic monologue is a type of poem in which the speaker is directly addressing and talking to some other person. So here, who is talking to the reader? King Ulysses. The speaker is in such poem usually speaks alone. So here he speaks alone to the readers in a one-way conversation, not two-way conversation. Okay, and so it is called monologue. Got it or not? So dramatic monologue is a poem in which the speaker indirectly addressing and talking to some other person, and then the speaker in such poem usually speaks alone in one-way conversation, not two-way conversation. So it is called monologue. The setting of such poem is dramatic. So we call it as a dramatic. Okay. And see, I told you blank verse, free verse. So first we should know what is blank verse and what is free verse. Blank verse, verse without rhyme. So far I told you this poem is entirely different from the other three previous poems. So there we have rhyming scheme, isn't it or not? So see here, so blank verse means what? Verse without rhyme. So there is no rhyme at all here. Especially that which uses iambic pentameter, we can say. So that type of poem we can say iambic pentameters. No rhyme, no scheme, no rhyming rule. Okay, even you can expect this question from your competitive exams. What is blank verse and what is free verse? Okay, so free verse means what? Poetry that does not rhyme or have a regular rhythm. That is free from limitations or regular meters or rhythm. Does not rhyme with fixed forms. Got it or not? And one more thing I clearly explain. Free verse refers to an open form of poetry.
that has no rhyme or rhythm. Whereas the main difference between blank verse and free verse is that free verse is not written in consistent meter pattern or any other musical pattern, whereas blank verse is in a regular metrical pattern. Okay, got it or not? Okay, let's move to the poem. Okay. Side by I'll explain it in Tamil. Don't worry, the Tamil medium students can easily understand. I'll explain it in Tamil. So see, as I said, dramatic monologue, a poem in the form of speech or narrative by an imagined person in which the speaker is adventurely reveals aspects of their character while describing a particular situation or series of events. Okay, and the poem Ulysses is a dramatic monologue. I told you, so in short, also known as a person poem, is a type of poetry written in a form of speech of an individual character, that is monologue, that contains 17 lines of blank words. Ulysses, the king of Ithaca, gathers his men together to prepare for the journey and exhorts, that means what? He encourages them not to waste their time left on earth. Though he had so many adventures, but still he wants to go for the adventure. Ulysses has grown old, having experienced many adventures at the Battle of Troy and in the seas. After returning to Ithaca, he decided to embark upon his next voyage. That means what? Embark means begin. Is inquisitive. That means what? Having or showing an interest in learning things. Spirit is always looking forward to more and more of such adventure. So venture means what? A guess. Adventure of a lifetime. Got it or not? So here we can divide the poem into 3 parts. That is, the poem can be divided into 3 parts. The thirst for adventure, which does not allow Ulysses to remain in his kingdom as a mere ruler. Ulysses handling over the responsibility to his son Telemachus with total confidence in his abilities. ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த போயம் வந்து 3ஆக டிவைட் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அந்த குவென்ச், அந்த தேர்ஸ்ட் இருந்து பார்த்தீங்களா, அந்த குவென்ச் அடையணும் அப்படின்னா அவர் வந்து அட்வென்ச்சர் போகணும்னு அர்த்தம். அவரோட அந்த தாகம் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா, அவருக்கு எல்லா சார்ட் ஆஃப் அட்வென்ச்சர் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ ஒரு ரூலராக இருக்கார், ஒரு கிங்டமில் ஒரு ரூலராக இருக்கார் அப்படிங்கிறத இருந்தாலும் அவரோட வெறி என்ன, ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போகணும், ஒரு அட்வென்ச்சர் பண்ணணும். இது மட்டுமே அவருக்கு ஒரு குறிக்கோள். நெக்ஸ்ட் என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா, நம்ம போகக்குள்ள நம்மளோட பொறுப்புகளை யார்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு போகிறது அப்படின்னா அவருடைய சன் டெலிமெச்சஸ். அண்ட் இவர் வந்து இதுக்கு கேப்பபிளான பர்சன் வித் டோட்டல் கான்ஃபிடன்ஸ் இன் ஹிஸ் எபிலிட்டிஸ். And then last என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, Ulysses clarion call to his sailors urging them to venture. That means what? He asked them to have a risk. அப்போ தான் ஓகே, ரிஸ்க்கெல்லாம் நம்மளுக்கு ரிஸ்க் சாப்பிட்ற மாதிரி சொல்கிற முடியாது, அந்த மாதிரி ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறார். இன்டூ அன்னோயிங் லேண்ட்ஸ், அப்படி போனால் மட்டும்தான், இல்லைன்னா நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கை வெறும் மூச்சு தான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேவா? See here, read the poem Ulysses by Alfred Tennyson, which speaks of the unquenchable thirst of the Greek hero Ulysses for travel and exploration of new vistas until death would overpower him. அப்போ டெத்து தன்னை வந்து கூப்பிட்டுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஏதாவது ஒன்று சாதிக்கணும், சாதிச்சிட்டாரு, இருந்தாலும் நான் கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் நான் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன், நான் சாதிப்பேன் அப்படிங்கிறாங்க. ஓகேவா? சரி பார்க்கலாம். Let's see the first line 1 to 6 பாருங்கள். 5. ஸோ 4 இருக்குது. ஆனால் அந்த கண்டினியூட்டி வர்றதுனால நான் அது வரைக்கும் அப்படி சொல்கிறேன். ஓகேவா? 4 லைன்ஸாக இருக்குது. ஆனால் கண்டினியூட்டி பாருங்கள், அப்போ இந்த மார்க் பண்ணிப்போ பாருங்கள். இட் லிட்டில் இருந்து மீ வரைக்கும் லைக் தட். See here, it little profits that an idle king. ஸோ எல்லாத்துக்குமே என்ன ஒரு ப்ராஃபிட் இருக்கா? இப்போ நம்ம ஒரு வேலையில் இருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு ப்ராஃபிட் இருக்கான்னு நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்க மாட்டோமா? அதே மாதிரி தான். ஓகே, அதான் அவரும் சொல்கிறார். இட் லிட்டில் ப்ராஃபிட்ஸ் தட் an ideal king. ஒரு கிங்காக மட்டுமே இருக்கிறதுனால எனக்கு இது போதுமான அளவாக இருக்குமா, இது போதுமா, இது எனக்கு ப்ராஃபிட்டை தருமா தராதா அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் எழுப்புறாரு. பை த ஸ்டில் ஹார்ட் அமங் தீஸ் பேரன் கிராக்ஸ் the floor or fireplace, matched with an aged wife, I met and dole unequal loss unto a savage race that hoard and sleep and feed and know not me.
he says. So met means what? Allot. Dole means distribute. Okay, and barren means what? Unprotective. Crack means rough rock. Okay, and hoard means a mass store அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ the king Ulysses is telling us that a king gains nothing from just sitting around by the fire with his wife and making laws for people who do not even know him. அந்த கிங் ஆஃப் இத்தாக்கா அந்த யுலிசஸை பற்றி தெரியாத ஒருத்தருக்கு நம்ம இப்படி உட்காந்துட்டு இந்த மாதிரி வெறுமனையாக நம்ம ஒய்ஃபை பக்கத்தில் உட்கார வச்சுக்கிட்டு இந்த லாஸை வந்து இப்படி பீப்புளுக்கு தெரியாத மக்களுக்கு நான் எடுத்து உரைக்கிறது வந்து அந்த அளவுக்கு அது ப்ராஃபிட்டை தருமா தராதா அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் எழுப்புகிறாங்க இங்கே. சும்மா நான் ஒரு வயதான மனைவி, ஓகேவா, அவங்களோட என்னை பற்றி தெரியாத ஒருத்தருக்கு உதவாத சட்டங்களை வந்து நான் சொல்லணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு. அதே சமயத்தில் சொல்கிறாங்களே தட் ஹோல்ட் அண்ட் ஸ்லீப் அண்ட் ஃபீட் தட் நோ நாட் மீ அப்படின்னா யாருமே எனக்கு என்னை பற்றி யாருமே அவங்களுக்கு தெரியாது, அப்படி தெரியாத ஒரு மக்கள்கிட்ட நான் அப்படி பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது பாருங்கள் கீழே பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு பாருங்கள் அதுக்கு நேராக. விதவுட் த நாலேஜ் ஆஃப் பீப்புள் ஐ எம் ஆக்டிங் ஆஸ் அ மியர் ரூலர் வித் மை ஓல்ட் வைஃப் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகே, யுலிசஸ் லா இஸ் கமெண்டட் பை மீ அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு உணவு வழங்கி அதேமாரி தூங்கிக்கிட்டு என்னால் வந்து இந்த பயணத்திலிருந்து என்னால் ஓய்வெடுக்க முடியல அப்படிங்கிறார். பயணம் செஞ்சுட்டாலுமே இதில் வச்சு என்னால் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறார். அதே சமயத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வாழ்க்கை முழுவதுமே நான் ஒரு டைமை கூட நான் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. வீணாக்காமல் நான் வந்து அதை செலவிடணும், அதை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். அதே சமயத்தில் இன்பம் துன்பம் ரெண்டையுமே நான் அனுபவிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிறார். பாருங்களேன் அடுத்ததில் பாருங்கள் அப்படி தான் சொல்ல வராங்க. பாருங்கள், ஐ cannot rest from travel, I will drink life to the less. All times I have enjoyed greatly, have suffered greatly both with. அதான் சொல்கிறதே அந்த கடைசி வினாடி கூட நான் வீணாக்காமல் நான் அனுபவிச்சிட்டேன். அதே சமயத்தில் இப்போவும் நான் வந்து அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இன்ப துன்ப ரெண்டுத்தையுமே நான் வந்து அனுபவிச்சாச்சு, எல்லாத்தையுமே இன்னும் நான் இது பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுதான் ஐ கேனாட் டேக் ரெஸ்ட் பை ப்ரொவைடிங் ஃபுட் அண்ட் ஸ்லீப், ஐ லிவ்டு டு த ஃபுல்லஸ்ட் வித் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ். சும்மா இவங்களுக்கு இதை போட்டுக்கிட்டு இதை பண்ணிக்கிட்டு மட்டும் நான் உட்காந்துருக்கேன், எனக்கு விருப்பம் இல்லை. ஏற்கனவே நான் என்னோடய வாழ்க்கையை நல்லபடியாக வாழ்ந்துட்டேன், எல்லா ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸையும் வச்சு நான் வாழ்ந்துட்டேன் அதான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஐ வில் ட்ரிங்க் அப்படின்னு அதை ட்ரிங்க் டு த ஃபைனல் ட்ராப். என்னோட இதை நான் வாழ்ந்திருக்கேன், இப்போ வர முழு இதையும் நான் வாழணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆல் டைம்ஸ் ஐ ஹவ் என்ஜாய்டு கிரேட்லி, ஹவ் சஃபர்ட் கிரேட்லி போத் வித் தோஸ். ஓகே, தோஸ் அப்படின்னா அந்த பீப்புளோட. ஓகேவா, தட் லவ்ட் மீ அண்ட் அலோன் ஆன் சோர் அண்ட் வென் those scudding drifts and rainy heights moving fast due to the wind. இது வந்து heights-னா group of stars. West அப்படின்னா upset the dim sea, I am become a name for always roaming with a hungry heart அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா providing food to them and taking rest, I cannot rest from travel. My lifetime achievement is without wasting a single minute I lived to the fullest in my life. I have utilized both plus and minus. I mean I spent both plus and minus. Sometimes I spent alone both on dry land while sailing them. Ulysses has become famous because he has traveled to many places. நிறைய இடத்துக்கு போயிருக்கிறதுனால அவர் ஃபேமஸ் ஆகிட்டார். ஓகேவா, எப்படி ஃபேமஸ் ஆனால் நிறைய அட்வென்ச்சர் பண்ணியிருக்காங்க, நிறைய அந்த ஒரு வயலண்ட்டான ஸ்ட்ராமுக்கு நடுவுலேயே ட்ராவல் பண்ணி நிறைய இதை ஜெயிச்சிருக்காரு. ஓகே, அதனால் எல்லாமே இவருக்கு தெரியும். Ulysses tells us that he has visited to different places with different manners with wealth, எல்லா இதுலேயுமே நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா,
that loved me alone on shore, and when scudding drifts the rainy heights vex dim sea, I am become a name for always roaming. எனக்கு அந்த பேர் கிடைச்சதுக்கு என்னது, எல்லா இதுக்குமே இது பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஹார்ட் வித் ஒண்டர் லாஸ்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க பாருங்க, I spend my privilege at the center of tempest seas. அது ஒரு நம்பர் 1. I got the name and fame always with the turn I was roaming. ஓகேவா, புரிஞ்சுதா இல்லையா? இப்போ பாருங்க, திரும்ப சொல்கிறேன், தமிழில் சொல்கிறேன், நல்லா கவனிங்க. பாருங்க, தனியாகவே கடற்கரையில் அந்த காற்று, அந்த என்ன சொல்லலாம், அந்த சமுத்திர அந்த அலை மீது அதே சமயத்தில் மரம் வள வைக்க அந்த நட்சத்திரங்களை கண்டு என்ன சொல்லிக்கிறாங்க, மங்களான கடலில் மன வருத்தத்துடன் கழித்தேன். ஓகே, அதே சமயத்தில் என்னோடய பேர் என்னாச்சு, அப்படிலாம் செஞ்சதுனால என்னோடய பேர் வந்து பிரபலமாச்சு, அது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது. எப்போவுமே நான் வந்து ஒரு தீராத தாகத்துடனே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல வர்றார். அதாங்க அர்த்தம். ஓகே, ஐ எம் பிகம் அ நேம் ஃபார் ஆல்வேஸ் ரோமிங் வித் அ ஹங்க்ரி ஹார்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். தீராத ஒரு தாகத்துடனே நான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன். மச் ஹாவ் ஐ சீன் அண்ட் நோன் சிட்டிஸ் ஆஃப் மென் அண்ட் மேனர்ஸ், கிளைமேட்ஸ், கவுன்சில்ஸ், கவர்மெண்ட்ஸ். போதுமான அளவு எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துட்டேன். என்னென்ன பார்த்துட்டேன், நகரத்தோட மக்களை பார்த்துட்டேன், அவங்களோட பழக்க வழக்கங்களை பார்த்துட்டேன், அவங்களோட குழுவை பார்த்துட்டேன், அவங்க அரசாங்கத்தை பார்த்துட்டேன். ஓகேவா, எல்லாத்தையுமே நான் பார்த்துட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. அதே சமயத்தில் நான் வந்து எதுக்கும் சலிச்சவன் கிடையாது. அதான் பாருங்கள், எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள், நான் இகழ்ச்சியானவன் அல்ல. அதான் மை செல்ஃப் நாட் லீஸ்ட் பட் ஹானர்ட் ஆஃப் தெம் ஆல். நான் யாருக்கும் சலிச்சவன் கிடையாது. ஓகே, யாருக்குமே நான் சலிச்சவன் கிடையாது, இகழ்ச்சியானவன் அல்ல, அனைவராலும் மதிக்கப்பட்டவன் நான் அப்படின்னு சொல்கிறார். நானும் என்னோடய வீரர்களும் கடல் வாழ்க்கையை உற்று நோக்கி ஒன்றாகவே அனுபவித்தோம். நானும் என்னுடைய வீரர்களுமே சேர்ந்து நாங்கள் அனுபவித்தோம். அதான் அந்த பாருங்கள், அது பியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள், பியர்ஸ். ஓகே, அதான் அரிஸ்டோக்ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. I got the wisdom, everything I have enjoyed like men manner. இது எல்லாமே அப்போது அந்த பயணத்தினால, என்னோடய வாழ்க்கை பயணத்தினால நான் எல்லாமே கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ என்ன சொல்ல, Ulysses has enjoyed winning battles with his spears. அப்படின்னா அவங்களோட அந்த என்ன சொல்லலாம், அந்த தன்னுடைய அந்த வீரர்கள், ஓகேவா, அந்த வீரர்களோடு இருந்ததுனால எல்லாமே நான் இது பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. For on the ringing plains of windy Troy I am a part of all that I have met. அப்படின்னா இதுலெல்லாம் நான் கால் பதிச்சிருக்கணும், எல்லாத்துலேயும் எனக்கு பங்குண்டு அப்படிங்கிறாரு. ஓகேவா, ஸோ அதான் அதுக்கு அர்த்தம். For on the ringing plains of windy Troy I am a part of all that I have met அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இதிலெல்லாம் நான் பங்கு கொண்டனோ அதில் எல்லாத்தையுமே என்னது, எனக்கு பங்கு இருக்குது. ஸோ ஆன் ட்ராய் பார்ட்டிசிபேட்டட், அதான் பங்கு, இன் ஆல் பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் ஆல் அண்ட் த்ரூ திஸ் ஐ காட் விஸ்டம் அண்ட் நவ் எக்ஸாமின்டு த ஃபெய்த் அண்ட் நோ ட்ராவலிங். ஆனால் அப்படியெல்லாம் இருந்த எனக்கு இப்போ எந்த ஒரு ட்ராவலிங்குமே எனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. ஓகேவா, அப்படியெல்லாம் இருந்த எனக்கு எந்த இதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, சமவெளிக்கு மிக தொலைவில் உள்ள அந்த ட்ராய் என்னும் நாட்டில் நான் என்ன பண்ணேன், போர் தொடுத்தேன். யாரோட, என்னோடய போர் வீரர்களோட நான் போர் தொடுத்தேன். நான் சந்தித்த எல்லாத்துலேயுமே எனக்கு பங்கு உண்டு அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அதன் மூலமாக இப்போ நான் எதெல்லாம் சந்திக்கிறேன் அப்படின்னா அதில் எனக்கு பங்கு உண்டு. அதே சமயத்தில் அதனால் நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன், புதிய புதிய அனுபவங்களை நான் பெற்றேன். ஆனால் இப்போ இது என்ன பண்ணுறேன், மங்கி பயணம் செய்யாமல் ரொம்ப தனித்து இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகே, புரிஞ்சுட்டிங்களா இல்லையா? இப்போது எதுவுமே பயணம் செய்யாமல் தனித்து இருந்து நான் ரொம்ப பயணமே செய்யாமல் தனித்து இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதான் far on the ringing plains of the windy Troy I am a part of all that I have met, yet all experiences an arc whether gleams that untraveled world whose margin fades. ஓகே, அப்படிலாம் இருந்த எனக்கு இது எல்லாமே ஒரு அனுபவத்தை எனக்கு கொடுத்துச்சு, புதிய புதிய அனுபவத்தை எனக்கு கொடுத்துச்சு. அதே சமயத்தில் இப்போ வந்து மங்கி பயணம் எதுவுமே செய்யாமல், அந்த மங்கு தான் அந்த பாருங்கள், அந்த க்ளீம்னு அர்த்தம்,
மங்கி பயணமே எதுவும் செய்யாமல் ரொம்ப தனித்து இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இப்போ பாருங்கள், ஃபார் ஆன் த ரிங்கிங் பிளெயின்ஸ் ஆஃப் த, அது முடிச்சோமா அடுத்து பாருங்கள், எட் ஆல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அண்ட் ஆர்ட் வெதர் கிளீம்ஸ் தட் அன்ட்ராவல்டு வேர்ல்ட் ஹூஸ் மார்ஜின் ஃபேட்ஸ். ஓகே பாருங்கள், ஃபார் எவர் அண்ட் ஃபார் எவர் வென் ஐ மூவ். என்ன அர்த்தம்? நாங்கள் எப்போவுமே போயிட்டே தான் இருப்போம், அதான் அதுக்கு அர்த்தம். நாங்கள் எப்போவுமே போயிட்டே தான் இருப்போம். ஹவு டல் பாருங்கள், எவ்வளோ ஹவு டல் இட் இஸ் டு பாஸ் டு மேக் அன் எண்ட், டு ட்ரஸ்ட் அன்பர்னிஷ்ட் நாட் டு ஷைன் இன் யூஸ், ஆஸ் தோ பிரீத் வேர் லைஃப், லைஃப் பைல்ட் ஆன் லைஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நாங்கள் எப்போவுமே போயிட்டே தான் இருப்போம். எவ்வளவு மந்தமான நாங்கள் நிற்க வேண்டி வந்தாலும் நாங்கள் எங்களோட லட்சியத்தை நோக்கியே போவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எவ்வளோ மந்தமான நிலை எங்களை வேண்டான்னு தடுத்தா கூட கண்டிப்பாக நான் எங்களோட லட்சியத்தை நிறுத்தாமல் போவோம், அதான் அதுக்கு அர்த்தம். எவ்வளவு மந்தமாக நாங்கள் நிற்க வேண்டிய வந்தாலும் நாங்கள் எங்களை எல்லா லட்சியத்தையுமே நோக்கி நாங்கள் செல்வோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹவு டல் இட் இஸ் டு பாஸ் டு மேக் அன் எண்ட், டு ரஸ்ட் அன்பர்னிஷ்ட் நாட் டு ஷைன் இன் யூஸ், as though breathe we are life. அப்படி நாங்கள் பண்ணலை அப்படின்னா, இப்போது உபயோகப்படுத்தலை, வீணாக்கிட்டோம் அப்படின்னா வெறும் சுவாசத்தை மட்டுமே நம்ம வாழ்க்கையாகி போயிடும், வேறு எதுவுமே நம்ம அனுபவிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகேவா? got it or not? புரிஞ்சுதா? ஓகே, இப்போ பாருங்கள், கட் ஷார்ட் பண்ணி சொல்கிறேன், திரும்ப கட் ஷார்ட் பண்ணி சொல்கிறேன். ஜஸ்ட் யூ லிசன் கேர்ஃபுல்லி, இட் வில் பி வெரி வெரி ஈஸி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னால், நம்ம அந்த இட் லிட்டில் ப்ராஃபிட்ஸ்லேருந்து எடுத்து நாட் மீ அது வரைக்கும். ஓகே, அது வரைக்கும் என்ன சொல்கிறோம், நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல வராரு, the king Ulysses is telling us that a king gains nothing from just sitting around by the fire with his wife and making laws for the people who don't even know. தெரியாத ஒரு மக்கள்கிட்ட தான் வைஃபை கூட பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு இதையெல்லாம் வழங்குறதையோ இதை சொல்கிறதையோ எனக்கு பிடிக்கலை. ஓகே, லிட்டில் ப்ராஃபிட்னு சொன்ன காரணமே என்னது, இது யூஸ்லெஸ்ஸு, இது எந்த ஒரு பெனிஃபிஷியலுமே கிடையாது. ஓகேவா? அதே சமயத்தில் அன்ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது டசன்ட் மீன் தட் த ரிவார்ட்ஸ் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் ஜஸ்ட் அன்ஜஸ்ட் ஆர் அன்ஃபேர் பட் ரேதர் வேரியபிள். மேட்ச் அப்படிங்கன்னா இங்கே எப்படி எடுத்துக்கோம்னா பார்ட்னர்டு வித். அப்போ யுலிசஸ் என்ன சஸ்பெக்ட்னா, லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ட்ரோன் நாட் நத்திங் பட் ஈட் அண்ட் ஸ்லீப். சும்மா வெறுமையாக படுத்துட்டு தூங்கிட்டு இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இட் டெல்ஸ் மோர் அபவுட் சிட்டிங் அரவுண்ட் டூயிங் அவுட் ரிவார்ட் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் போர்ட் சிம். அதெல்லாமே இந்த மாதிரி வழங்கிக்கிட்டு பண்ணுறதெல்லாமே போர் அடிச்சு போகுது அவருக்கு. அப்போ என்ன சொல்கிறாரு, யுலிசஸ் he has a lot of good times and lot of bad times. நல்லதும் இருந்திருக்கு, கெட்ட காலமும் அவருக்கு இருந்திருக்கு. sometimes with his best friends and sometimes alone both on dry land while sailing through potentially destructive storms அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒரு சிலது தனியாகவும் ஒரு சில அவங்களோட சேர்ந்தும் இது என்னோடய இதெல்லாமே நான் கழிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், இந்த ஐ பிகம் நேம் அப்படின்னு வந்துச்சு பார்த்தீங்களா, அதுக்கு என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, பிகம் ஃபேமஸ் பிகாஸ் ஹி ஹஸ் ட்ராவல் டு ஸோ மெனி பிளேசஸ். அவர் வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க இல்லையா, பிகம் நேம் அப்படின்ட்டு. அப்போ ஏன் அது பிகம் நேம், ஐ பிகம் நேம் ஃபார் ஆல்வேஸ் ரோமிங் வித் ஹங்கரி ஹார்ட் அப்படின்னா, ஒரு வெறியோடு சுற்றிக்கிட்டே இருந்தேன், அந்த வெறி தான் எனக்கு இத்தனையும் சொல்லி கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால தான் ஃபேமஸ் ஆனதுக்கு காரணமே என்ன அப்படின்னா, நான் நிறைய இடத்துக்கு சுற்றியிருக்கேன், அதனால் நான் ஃபேமஸ் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே சமயத்தில் அங்கே நான் போக்குள்ளே என்ன நினச்சிக்கிட்டேன், மச் ஐ ஹவ் சீன் நோன் சிட்டிஸ் ஆஃப் மென், நிறைய கற்றுக்கிட்டேன். மக்கள் என்ன, கவர்மெண்ட்ஸ் அரசாங்கம் என்ன, கிளைமேட் என்ன, இது எல்லாத்தையுமே நான் கற்றுக்கிட்டேன். அதே சமயத்தில் அவர் என்ன பண்ணிக்கிறாரு, வர்ணிச்சுக்கிறாரு. எதுக்கு அப்படின்னா, அந்த ட்ராவலராக இருந்ததுக்காக, அந்த டிசையர், அதான் அந்த ஹங்க்ரி ஹார்ட் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக கேட்பான். வாட் இஸ் ஹங்க்ரி ஹார்ட் அப்படின்னா, ஹங்க்ரி ஹார்ட் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம என்ன சொல்லணும், இங்கே பாருங்கள், அந்த ஹங்க்ரி ஹார்ட் அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஹங்க்ரி ஹார்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, என்ன சொல்லலாம், டிசையர், ஒரு ஆசை, ஒரு இச்சை, அதுதான் சொல்கிறோம். அதேமாதிரி மைசெல்ஃப் நாட் லீஸ்ட் பட் ஹானர்ட் ஆஃப் தேம் அப்படின்னா, எல்லாத்தினாலையுமே நான் வந்து கண்டிப்பாக மதிக்கப்படுவேன், நான் யாரெல்லாம் சந்தித்தா எல்லாத்தையும் நான் மதிக்கப்படுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே சமயத்தில் எல்லாத்துலேயும் எனக்கு
பங்குண்டு அப்படின்னு சொல்கிறார். I'm a part of all that I have met. It's a strange phrase. Usually we say something like all the places I have seen are not part of me. ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, எல்லா பிளேஸுமே வந்து நான் சுற்றினது எல்லாமே எனக்கு ஒரு தனி அனுபவத்தை தனித்தனிமாக எல்லாத்தோட இதுவுமே எனக்கு கேதர் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போவுமே அவர் ஐ எம் நாட் பிலாங் டு தாக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லிக்கிறாங்க. அதே சமயத்தில் அந்த அன்ட்ராவல்டு வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த 2 லைனுமே வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ அன்ட்ராவல்டு வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது எது மாதிரி டெத்தை தான் ரெஃபர் பண்ணுது. எப்போவுமே ஆர்க் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ஸோ அதனால தான் இவர் மூவி எந்த நேரத்தில் எதுனாலும் மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ இது என்ன இந்த இடத்துக்கு 19 to 24 என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, Ulysses further justifies his desire to keep traveling and to have the different type of adventure. இது பற்றி அன்ட்ராவல்டு வேர்ல்டுங்கிறது நம்ம ஒரு ஆர்க்காக பார்க்குறான். அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ஆர்க்கை வந்து இது பண்ண வருது. The more he travels, the more margins and edges of the world recede and are covered up அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Okay, so hope you have enjoyed this poem. I'll catch you in the next part of this video. Okay.